हेलो पे मैंने वेलकम टू योर चैनल मिशन एग्जाम ओडिया। आज आम अष्टम श्रेणी गणित बही प्रथम चैप्टर वर्ग और घन विषय को आलोचना करवा। तो चलो स्टार्ट करवा। पिले विषय भारी इंटरेस्टिंग अच्छी नुआ बही तेणु टे भलसे बुझ क्रिटिकल थिंकिंग उपर आमर विषय सब आमर जित विषय गुड़ाक अच्छी तार क्वेश्चन गुड़ाक क्रिटिकल थिंकिंग उपर बेस तेणु भलसे बुझा चेष्टा करवा। तो आज टॉपिक हूँ वर्ग और घन। तो चलो स्टार्ट करवा। विषय कौन देछि रानी रत्नमंजरी मूल्यवान रत्नपत्थर उत्तराधिकारी किए हम जनवाई एक गोलक धंदा मध्यम चयन करने को इच्छापत्र लिखिते। पुओ खोइसनाम एवं अन्वेषित जन संपर्क को इच्छापत्रटी पाठ करने को निमंत्रण कर से समस्त रत्न पुओ को देवाक चाहूले किंतु से जानी जदि से एपरी करती तेबे कौन हम ना तांकर समस्त संपर्कीय खोइसनाम को सबुदिन हैरान करेंगे। से भाभी गोल कौन है भाविल सबुदिन हैरान करेंगे से गोटे आइडिया बाहर कले। कौन से आइडिया ना से भाभी गोलक धंदा को समाधान करें समस्त कौशल पुआ को शिखाई से इच्छा पत्र निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण लिखि जाते। गोलक धंदा बोले गोटे पजल किसी पजल लिखिकी जाइए। से पजल कौन अच्छी ना मु गोटे गोलक धंदा प्रस्तुत करी जदि समस्त 100 जन एका समय यार उत्तर दियंती तेबे आपण मैंने रत्न गुड़ी को सामान भाव में बांटी ने। अर्थ जदि 100 जन जाक एका बेले समाधान करके उत्तरटा को दौरान ताले टोटाल रत्न को 100 भाग कराब। जदि 10 जन उत्तर दे पार्छन ताले टोटाल रत्न को 10 भाग कराब देछि। किंतु जदि आपण प्रथमे समस्याटर समाधान करती तेबे आपण समस्त रत्न उत्तराधिकारी हो पारे। तेणु रानी रत्नमंजरी पुओ पर विश्वास थिला जे से जानी गोलक धंदा विषय में तेणु से समाधान करें एवं समस्त रत्नर उत्तराधिकारी से पारे। ता सहित अन्य 99 जन परास्त हे। तेणु जदि गोटे पजल से हारिले तेणु से स्वीकार करेंगे हैरान करेंगे ना। तेणु ये तार कंडीशन। तेणु मंत्री महाशय खोइसनाम एवं 99 जन संपर्क को प्रसादर गोटे गुप्त कोठर को नहीं गले जो 100टी लकर थिला। पे तुम लकर जानी एमती सब बक्स बक्स होगी 2 3 4 5 6 इन सब बक्स थी लिखा था लकर 1 लकर 2 लकर 3 लकर 4 5 6 7 8 एमती 100टा लकर थिला। बुझे मंत्री बुझाइले प्रत्येक व्यक्ति को 1 ରୁ 100 मध्य एक संख्या दि जाए। बुझे प्रथम व्यक्ति प्रत्येक लकर खोलती भल बुझा कौन देती। द्वितीय व्यक्ति द्वितीय लकर को खोला थे बंद करती बंद थे खोलती। तृतीय व्यक्ति प्रत्येक तृतीय लकर को खोला थे बंद करती बंद थे खोलती। चतुर्थ व्यक्ति प्रत्येक चतुर्थ लकर को खोला थे बंद करती बंद थे खोलती। यही भाया भल बुझा ये कौन देती। यहाँ हूँ आम क्रिटिकल बुझे आम सब जापर। धरनीय 100 जन अच्छा जे प्रथम जनक गला से कौन कर प्रथम व्यक्ति प्रत्येक लकर खोलते। अर्थ 1 ରୁ लकर 1 लकर 2 लकर 3 लकर 4 लकर 5 लकर 6 एमती 100 पर्यटन अच्छी से प्रत्येक लकर को खोली पार। गला लकर 1 खोला लकर 2 खोला लकर 3 खोला लकर 4 खोला 5 6 एमती करके 100% लकर खोलिकी आसला से खोली पार। तापर द्वितीय व्यक्ति कौन कर द्वितीय व्यक्ति जनक आम एमती कले लकर कले एटा 1 नंबर एटा 2 नंबर एटा 3 नंबर एटा 4 नंबर एटा 5 नंबर ये 6 नंबर एमती अच्छी। द्वितीय व्यक्ति जन कौन कर ना द्वितीय लकर को खोला थे बंद कर बंद थे खोल। तो प्रथम जे जाए से 1 ରୁ 100 पर्यटन सब लकर को खोली देछि। बुझे द्वितीय जनक कौन जीव ना द्वितीय जनक 2 की गला प्रथम 2 की जीव 2 नंबर ताको दिखाई 2 की गला 2 रे कौन कला खोला होता बंद करदेव। तापर सेकेंड से जीव 4 को 2 गुणित को 4 खोला थे पुणी बंद कर 6 अच्छी 6 खोला अच्छी बंद कर बुझे आ 3 5 को जीवन कि 1 को जीवन कारण 2 नंबर घर दिखाई
ତେଣୁ 2ର ଯେତକ ଗୁଣିତକ ସେ ତାର ସେଇ ଗୁଣିତକରେ ଯିବ, ଗୁଣି ଗୁଣି ହେଇକି ଯିବ ସେ ଘର ଗୁଡ଼ାକୁ। ସେ ଲକର ଖୋଲା ଅଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ବାଲା ଲକର ସବୁ ଖୋଲିଛି ବନ୍ଦ କରିବ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ 3କୁ ଯିବ। 3 ନମ୍ବର ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ବନ୍ଦ ଥିଲା ନା ଖୋଲା ଅଛି? ଭଲରେ ଭାବ, ଆଗରୁ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି? ଖୋଲିକି ଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର ବାଲା ଖୋଲିଛି, ସେ ବି ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ତାପରେ ସେ 6 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ। 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 6 ନମ୍ବର ଘର, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ବନ୍ଦ କରିବ। 4 ନମ୍ବର ଯିଏ ଯିବ, 4 ନମ୍ବର ବାଲା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ 4కి ଯିବ। ସେକେଣ୍ଡରେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8, 8 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ସେ ଯିବ। ବୁଝୁଛ ପିଲେ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନହେଲେ ଦେଖ ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥର ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଭଲରେ କରିକି। ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଲକର କରିଛି। ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ଲକର, ଇଏ 2 ନମ୍ବର, ଇଏ 3 ନମ୍ବର, ଇଏ 4 ନମ୍ବର, ଇଏ 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର, 10 ନମ୍ବର, 11, ଇଏ 12, ଇଏ 13 ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ ଯିଏ, ସେ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲକରକୁ ଫିଟେଇ ପାରିବ। କାରଣ ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1, ମାନେ ସେ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଡେଇଁ ପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ସେ 1 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଫିଟିଲା, 2 ନମ୍ବର ଫିଟିଲା, 3 ନମ୍ବର ଫିଟିଲା, 4 ନମ୍ବର ଫିଟିଲା, 5 ନମ୍ବର ଫିଟିଲା, 6, 7, 8 ଏମିତି ଫିଟେଇ ଫିଟେଇ ଚାଲିଲା। ବୁଝିହେଉଛି? 2 ନମ୍ବର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ ସେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ 2 ଘରକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା ଘରଟି ଖୋଲା ଅଛି। ଆଗରୁ କିଏ ଖୋଲିଛି? ନା 1 ନମ୍ବର ବାଲା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ 2 ନମ୍ବରଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। 2 ନମ୍ବର ପରେ ସେ କେଉଁ ଘରକୁ ଯିବ? ନା 4 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ। 2 ଲେଖା ବଢ଼ିବ। 4 ନମ୍ବର ଘର ଦେଖିଛି ଆଗରୁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏବେ ସେ ବନ୍ଦ କଲା। ଦେନ୍ 6 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଗଲା, ବନ୍ଦ କରିବ। ଦେନ୍ 8 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ, ବନ୍ଦ କରିବ। ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ, ବନ୍ଦ କରିବ। 12 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ, ଲକର ଫିଟା ହେଇଛି, ବନ୍ଦ କରିବ। ଅର୍ଥ ଇଏ। ତାପରେ ସେ 2 2 ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଲାଷ୍ଟକୁ 100 ନମ୍ବର ଘରକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲା। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ବାଲା ଗଲା, 3 ନମ୍ବର ଗଲା, 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 3 ଦେଖିଲା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି। କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଘର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। 2 ନମ୍ବର, 2, 4 ଏ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲା। 3 ନମ୍ବର ବାଲା 3 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯାଇକି ବନ୍ଦ କରିବ। 3 ପରେ ସେ ଯିବ କେଉଁଠିକି? 6 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ। କେଉଁଠିକି ଯିବ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ? 6 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଗଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ 6 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ, 6 ନମ୍ବର ଘରଟି କ'ଣ ଅଛି? ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଟାକୁ ସେ ଖୋଲିବ। ବୁଝୁଛ? ଏବେ ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ। 9 ନମ୍ବର ଘର କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଖୋଲା ଥିଲା। ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଠି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 1 ବାଲା 1 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଯିବ। 2 ନମ୍ବର ବାଲା 2ଟା ଲେଖା ଘର ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଯିବ। ତୃତୀୟ ବାଲା ଯେ 3 ନମ୍ବର ଘର, 6ଠ ଘର, 9ମ ଘର, ଏଇ କ୍ରମରେ ସେ ଚାଲିବ। 12 ନମ୍ବର ଘର, ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଘର, 18 ନମ୍ବର ଘର, ଏ ପ୍ରକାର ଯିବ। ସେମିତି ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସେ କ'ଣ କରିବ? 4ର୍ଥ ଘର, 8ମ ଘର, 12ଶ ଘର, 4 ଘର, 8 ଘର, 12 ଘର, 16 ଘର ଇଏ ଯିବ। 5 ନମ୍ବର ଯିଏ ଯିବ 5, 10 ନମ୍ବର ଘର, 15 ନମ୍ବର ଘର, 20 ନମ୍ବର ଘର, 25 ନମ୍ବର ଘର, 6 ଗଲେ 6 ଘର, 12 ଘର, ବୁଝିହେଉଛି? 18 ଘର, 24 ଘର, 30 ଘର। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଯାହାର ପଡ଼ିଛି ସେ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ଯଦି ସେଇ ଘର ବା ସେ ଲକରଟି ବନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଖୋଲିବ, ଯଦି ଖୋଲା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିବ। ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ବୁଝିହେଉଛି ତ ପିଲାମାନେ? ତ ଏମିତି 100 ଜଣଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକର ଲକର ଖୋଲା ଅଛି, 100 ଜଣଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଘରୁ ଯେଉଁ କୋଡ଼ ମିଳିବ ସେଇ କୋଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଜଣେ ରାଣୀ କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ସେଇ କୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଲେ ସେ ରାଣୀଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁ ରତ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ପଜଲ, ଯେଉଁ ପଜଲରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପାଇବା ପାଇଁ ବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଡ଼ ଦରକାର, ଆମର ଯେମିତି OTP ପିନ୍ ଆମେ ମାରୁଛେ ସେ ଦରକାର, ସେଇଟା ଆମେ ଏଇ ପଜଲରୁ ପାଇପାରିବା। ବୁଝିହେଉଛି? ସେମିତି ପିଲେ ଯେ 50 ନମ୍ବରରେ ଥିବ, 50 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ ଯାହାର ଆସିଲା ସେ କେବଳ 2ଟା ଘର ଯାଇପାରିବ ନା? 50କୁ ଡବଲ କଲେ 100, ଏ 2ଟା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। 50 ନମ୍ବର ଘର ଯଦି ଖୋଲା ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଦ କରିବ,
100 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯିବ, ଯଦି ବନ୍ଦ ଥିବ ତାହେଲେ ଖୋଲିବ। এই ପ୍ରକାର ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏହିପରି ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା 100 ଜଣଙ୍କ ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପିଲେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର 51 ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ 51 ତ ଡବଲ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଘର, କାରଣ 51 ଦୁଗୁଣେ 102, 100ରୁ ସରିଯାଇଛି। ତାହେଲେ 50 ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଘର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଲକର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। 50 ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1ରୁ ଅଧିକ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ସ ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ରହିବ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 100 ଜଣଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଶେଷରେ କେବଳ କିଛି ଲକର ଖୋଲା ରହିବ। ଖୋଲା ଥିବା ଲକର ଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ରତ୍ନପଥର କୋଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ କୋଡ଼ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେମିତି କ'ଣ ରତ୍ନପଥର ଅଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖୋଇସନାମା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶେଷରେ କେଉଁ ଲକର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତେଣୁ ପଜଲ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଇସନାମା ଯେ କେଉଁ ଲକର ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରହିବ। ତାହେଲେ ଭାବିଲ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକର କେତେ ଥର ଖୋଲା ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ତୁମେ ଖୋଜି ବାହାର କର। ଏଇଠି ସୂଚନା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ, ଏଠି ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ପିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ତୁମକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କରିପାରିବା କେମିତି ହେବ। ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ବୁଝାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଦେଇଛି, ଏଠି ଦେଖ 4ଟା ଟେବୁଲ ଦେଇଛି। ଭାବ ଇଏ ହେଉଛି ଲକର ନମ୍ବର 1, ଇଏ ଲକର ନମ୍ବର 4, ଇଏ ଲକର ନମ୍ବର 6, ଇଏ ଲକର ନମ୍ବର 9। ଯଦି 1 ନମ୍ବରରେ ଆମେ 1ର ଗୁଣନୀୟକ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ 1ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି କେତେ? 1 1। 4ର ଗୁଣନୀୟକ କେତେ? 4ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1 2 4। 6ର ଗୁଣନୀୟକ କେତେ? ନା 1 2 3 6। 9ର ଗୁଣନୀୟକ କେତେ? ନା 1 3 9। ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ 1ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 1, ଇଏ ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ। ଆର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? 3, ତେଣୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ। ଆର ଗୁଣନ ହେଉଛି କ'ଣ? 1 3 9, 3ଟା ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ତେଣୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ। ଦେଖ ଏଠି 6 କ'ଣ ନା 6 ହେଉଛି ତାର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 4ଟା, ତାହେଲେ ଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ। ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ପିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖ 1 4 9 এইগুড়াক ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। କି ସଂଖ୍ୟା? 1 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ 1ର ବର୍ଗ 1, 2ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 4, 3ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 9। ଏଇମାନେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସେଇଭଳି ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ଟିକେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ। ଆସ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ପଢ଼ିଦେବା। ଏତିକି ଜାଣିଲ ତ? ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ହେବେ। ହେଲା, ଦେଖ ଯଦି କୌଣସି ଲକରକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ତର ଖୋଲାଯାଏ ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ତାହା ତେବେ ଖୋଲା ରହିବ। ଯେଉଁ ଲକରର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ତର ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଶେଷରେ ସେ ରହିବ କ'ଣ? ଖୋଲା। ଅନ୍ୟଥା ଏହା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଲକରକୁ ବନ୍ଦ ବା ଖୋଲା ଯିବାର ସଂଖ୍ୟା ଲକର ନମ୍ବର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ଲକରର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥ 1ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି କେତେ? 1। ତେଣୁ 1କୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଛି ସେ କେବଳ ଖୋଲିଦେବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 1 ଘରଟି ଖୋଲା ରହିବ। ସେମିତି 4ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି କେତେ? 1 2 4। ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟା ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ସେ ଖୋଲିଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ତୃତୀୟ ପାଳି ଯିଏ ଯାଇଛି ସିଏ ବି ତାକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଖୋଲା ହିଁ ରହିବ। ସେ ପ୍ରକାର 9 ହେଉଛି ଇଏ ବି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ। ଆର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3ଟି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ଲକରକୁ ଖୋଲିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯିଏ ଯିବ ସେ ଲକରକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ତୃତୀୟ ପାଳି ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ବି ଲକରକୁ ଖୋଲିବ। ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନୀୟକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ମାନେ ଏଇଟାର ଗୋଟିଏ ଅଛି ଗୁଣନୀୟକ, ଆର 3ଟା ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ଆର 3ଟା ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଲକର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ଆର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ତେଣୁ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକର ଘର ଗୁଡ଼ିକ ବା ଲକର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ତେଣୁ
ଆମର ଯିଏ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ, ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ସେଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକର କୋଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ରତ୍ନପଥର ପାଇପାରିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ 100ଟା ଲକର ଥିଲା, 100 ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା 1 ଅଛି, 4 ଅଛି, ତାପରେ ଲେଖିଦେବା ଟିକେ 1 ଅଛି, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ଆଉ ହେଉଛି 100। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ 1 ନମ୍ବର ଲକର ଇଏ ଖୋଲା ରହିବ, 4 ନମ୍ବର ଲକର ଖୋଲା ରହିବ, 9 ନମ୍ବର ଲକର ଖୋଲା ରହିବ, 16 ନମ୍ବର ଲକର ଖୋଲା ରହିବ, 25 ନମ୍ବର ଲକର ଖୋଲା ରହିବ, 36 ନମ୍ବର ଲକର ଖୋଲା ରହିବ, 49 ନମ୍ବର ଲକର ଖୋଲା ରହିବ, 64 ନମ୍ବର ଲକର ଖୋଲା ରହିବ, 81 ନମ୍ବର ଲକର ଖୋଲା ରହିବ, 100 ନମ୍ବର ଲକର ଖୋଲା ରହିବ। ଅର୍ଥ 1ରୁ ଯେଉଁ 100ଟି ଲକର ଥିଲା, ଏଇଠି 10ଟା ଲକର ଖୋଲା ରହିବ, ବାକି 90ଟା ଲକର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ରାଜକୁମାର, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟି ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ। এইগুড়াক প্রত্যেক বর্গ সংখ্যা এটা আমি দেখা আগে কম দিয়েছি, দেখ এটি भी তুমি দেখিপারুথিবে পিলে। দেখ যদি গুণনীয়ক সংখ্যা যুগ্ম তেবে লকরକୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ବା ବନ୍ଦ କରିହେବ, ଶେଷରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମନେକର ପିଲେ ଦେଖ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଏ 4ଟା ନେଇକି ଆମେ ବୁଝିବା, ବୁଝିଲା, ନହେଲେ 6ଟା ନେଇକି ବୁଝିବା। देख 1 ये 2 3 नंबर 4 नंबर लकर 5 नंबर 6 नंबर प्रथम वाला जी जीव से कौन कला सब घर को खोली खोलिकी पलैला 100टा पर्यटन आसला हारी। 2 नंबर जी जीव 2 नंबर से 2 को जीव 2 गुण गुणितक कर से देखला 2 नंबर जी देखला अरे ये तो खोला अच्छे आको बंद करदेला ताल देख लो बंद हो ये आर 2 गुणनीयक के 2 गुणनीयक हूँ 1 और 2 तेणु जुग्म संख्यक गुणनीयक तेणु ये लकर बंद है बुझीपार सेमती 2 तापर कौटिक जीव 4 की जीव 4 के अच्छी आमर गुणनीयक ना 1 2 आ गोटे हूँ के 4 बुझीपार तो 1 2 आउ 4 तेणु ये कौन थी आगुरी खोला था बर्तमान या बंद करदेला तेणु मुझे जो रजुग्म से बंद रहा जो रजुग्म से कौन हम खोला हम ए देख तापर देखा व्यस्त नहीं ये 4 कौन है ये बंद करदेला बर्तमान देख तापर 3 नंबर वाला गला 3 नंबर वाला जो गला से 3 की जीव देख 3टा खोला अच्छे बंद करदेला 6 नंबर 4 नंबर वाला तापर जो जीव 4टा तो कौन अच्छी बंद अच्छी सी खोलदेला बर्तमान ये वर्ग संख्याटा कौन है खोला है कपाट खोला है लकर पिटा है यही प्रकार तुम्हें बुझा चेष्टा कर बोले जाना चेष्टा कर जो गुड़ाकर वर्ग संख्या लकर लकर संख्या जो वर्ग संख्या अटे से गुड़ाक लास्ट को कौन हम तार लकर चाबी फिटिकी जो गुड़ाक वर्ग संख्या नुहे से गुड़ाकर बंद रगू जा बुझल ये देख प्रत्येक संख्यार जुग्म संख्यक गुणनीयक थाए कि ना न थाए आगू जा कौन देती उपरोक्त तथ्य को आधार कर तुम्हें अजुग्म संख्यक गुणनीयक थिबा अधिक किसी संख्या पाइब कि निहाती पाइपर अजुग्म संख्यक गुणनीयक थी अधिक संख्या पाइपर से 1 देती 4 देती तापर 9 देती आम 16 25 जितक वर्ग संख्या सब गुड़ाकर गुणनीयकर संख्या हूँ अजुग्म पाइपर तापर पिले ये गोटे देती 36 देख देती 36 तो 36 गुणनीयक अजुग्म कि अजुग्म संख्यक गुणनीयक 36 36 हूँ 6 वर्ग 36 तेणु गोटे वर्ग संख्या ताला मु कहली वर्ग संख्या गुड़िकर गुणनीयक संख्या हूँ अजुग्म ताल देखा केतटा गुणनीयक अच्छे देख 36 1 हम 36 हम गुणनीयक 2 हम 18 हम 3 हम 12 हम 12 3 36 बुझीपार सेमती 4 हम 9 हम 9 चौक 36 12 3 36 9 चौक 36 ये आउ कि ना तेणु केतटा देख एपटे 1 2 3 3टा ये 4 5 6
ये 7 8 आ गोटे है 636 गोटे 6 ताहले आर 9टा गुणनीयक तेणु जो 36 9टा गुणनीयक बाहर 9टा जुग्म ना अजुग्म अजुग्म संख्या को गुणनीयक तेणु ये गोटे वर्ग संख्या बुझीपार पिले ताहले यही आम कौ सिद्धांत उपनीत हाँ कौन सी संख्या को जेकोसी वर्ग संख्या अच्छी से अजुग्म संख्या को गुणनीयक थाए बुझे तापर देखा कौन संख्या को से संख्यार गुणिले गुणफल को उक्त संख्यार वर्ग संख्या बोली कहवा वर्ग संख्या क्या कहवा जेकोसी संख्या को सही संख्यार गुणिले जमी 2 को 2 रे गुणिले केते होची 4 तेणु 4 गोटे वर्ग संख्या 1 को 1 रे गुणिले केते हो 1 हूँ गोटे वर्ग संख्या सेमिति 3 को 3 रे गुणिले केते होची 3 3 9 9 वर्ग संख्या 4 की 4 रे गुणिले होची 16 16 हूँ गोटे वर्ग संख्या बुझे बोले सेमती 5 को 5 रे गुणिले 5 5 25 25 हूँ गोटे वर्ग संख्या 6 को 6 रे गुणिले 36 36 हूँ गोटे वर्ग संख्या ये प्रकार बुझे बोले ओके ताले कौन देती केवल वर्ग संख्या गुड़िकर अजुग्म संख्या गुणनीयक थाए कारण से प्रत्येक एक गुणनीयक थाए जार वर्ग संख्या से संख्या वर्ग से सामान तेणु जो लोकर संख्या एक वर्ग संख्या ताहा खोला रहा हूँ आम इम्पोर्टाट कथा जोटा को राजकुमार जानी ये प्रश्न लकर रे खोला थिबा लकर संख्या गुड़ाक कौन 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 ना 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 ये देख मैंने 10टा लकर खोला रही खोईश्राम संगे संगे 10टी लकर शब्द सूचना संग्रह कले बुझीपारे तुम्हें बुझीपार तापर जी ठीक 2 थर छुआ जाइए प्रथम 5टी लकर संख्यार ना कहले बोले केवल 2 थर छुआ जाइए लकर गुड़ाक कौन कौन एमती लकर अच्छे जो गुड़ाक अनेक थर छुआ जमी मुझे कहली 4 को 1 वाला छुई छुई तापर द्वितीय वाला जी आस 2 की छुईब पुणी 4 की छुईब 4 नंबर वाला जी आस 4 की छुईब बुझे एवं मनकर 8 को देखा 8 नंबर घर 1 वाला प्रथम 1 2 3 4 करके 8 को छुईकी जीव 2 नंबर वाला 2 छुईब 4 की 6 छुईकी पुणी 8 को छुईब 3 नंबर वाला छुई पारनी क्या 3 6 9 छुईब 4 नंबर वाला 4 की छुईला पुणी 8 को छुईला 8 नंबर वाला जो आस 8 को छुईब तो ये आम प्रश्न ठीक 2 थर छुई जाइए प्रथम 5टी लकर को संख्या ना को तो पहले 2 थर कौ लकर को छुईब जो लकर गुणनीयक संख्या 2 थी कौन कहली जो लकर गुणनीयक केवल 2टी थी 2टी माने 1 हो आउ सी निजे हो से संख्याटी ताले से गुड़ा को से लकर गुड़ा को केवल 2 थर छुआ जापर तेल जहाँ जो संख्या गुड़िकर 2टी गुणनीयक अच्छे आम कौ संख्या कहवा ना आम मौलिक संख्या कहवा ताले केवल मौलिक संख्या गुड़ी को ठीक 2 थर छुआ जापर ताले मौलिक संख्या केते कौन कौन आम जाने 1 रु 100 भितर 25टी मौलिक संख्या अच्छे जमी 2 हूँ गोटे मौलिक संख्या 3 गोटे मौलिक संख्या 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ये गुड़ाक हूँ मौलिक संख्या तेणु जितक मौलिक संख्या अच्छी से गुड़ाक केवल 2 थर लेखाएं टच कराब प्रथम जड़े खोल गला सेकेंड बेले बंद कर एति तो कथा बुझे पे मन रख ये क्यों गुड़िक 5टी लकर ना जो लकर गुड़ी को केवल 2 थर खोला बंद होती मौलिक संख्या कारण प्रत्येक मौलिक गुणनीयक हूँ 1 आउ से निजे संख्या तेणु 5टी लकर कोड हूँ 2 3 5 7 11 प्रथम 5टी हूँ 2 3 5 7 11 जो गुड़ाक 2 थर लेखाएं टच कर प्रथम खोला हे बंद कराब बुझीपार पे तेणु भारी सहज कथा कौ गुड़ाक टोटाल खोला वर्ग संख्या गुड़ाकर खोला जोटा हूँ 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 कौ लकर गुड़ाक 2 थर लेखाएं टच करवा प्रथम खोला पुणी बंद हो केवल 2 थर से गुड़ाक हूँ मौलिक संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 बुझे पे प्रकार 100 पर्यंत अच्छी ताले 25टा संख्या 2 थर ये होगा बाकी जोरा रहा जापर तेणु यही प्रकार आम आपको डिफरेनसीएट करवा अलग करवा तापर पे वर्ग संख्या
କ'ଣ ଦେଇଛି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ନା 1 4 9 16କୁ କାହିଁକି ଆମେ ବର୍ଗ କହିବା ବା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଏକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏକ ବର୍ଗରେ ବା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଥିବା ମୋଟ ବର୍ଗ ଏକର ସଂଖ୍ୟା ଏହାର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀକୁ ଦେଖିକି ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲି ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କଲି ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ନା ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେଟା ବାହୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାହେଲେ 1କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 1। ତେଣୁ 1 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଇଭଳି ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଦେଖ କ'ଣ କଲି ଆକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲି କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟା 1 ଇଏ 2 ଇଏ 1 ଇଏ 2 ତାହେଲେ ଏପଟେ ଟୋଟାଲ ବାହୁ କେତେଟା ଅଛି କେତେଟା ବାହୁ ଇଏ ଗୋଟେ 2ଟା ଏପଟେ 1 2 ଇଏ ଟୋଟାଲ 2ଟା ତାହେଲେ 2କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ 4। ତେଣୁ 4 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ସେଇଭଳି ଯଦି ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବି ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 ଏପଟେ ଅଛି 1 2 3 ତ 3 କି 3 ଗୁଣି ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ 3 3 କି 9 ତେଣୁ 9 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଆକୁ 4 କରିବି ଦେଖ ଇଏ 1 2 3 4 ଇଏ 1 2 3 4 4 ଚୌକୁ କେତେ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ଏପଟେ 4ଟା ଏପଟେ 4ଟା ଅଛି ତେଣୁ 4 ଚୌକୁ କେତେ 16 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ এই ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସେଇଭଳି 6ଟା ବି କରିପାରିବା 10ଟା କରିପାରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 4 ଏ 5 ଏପଟେ ଅଛି 5 ଏପଟେ 1 2 3 4 5 ତାହେଲେ 5 5 25 ତେଣୁ 25 ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ 6 6 ନେଇ କରିପାରିବ 7 7 ନେଇ କରିପାରିବ 8 8 ନେଇ କରିପାରିବ। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା ଯାହା ବାହାରିବ ସେ ହେଉଛି ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି ଦେଇଛି ବର୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ 1କୁ ଗୁଣିଲେ 1 ର ସ୍କୋୟାର 1 2 ର ସ୍କୋୟାର 4 3 ର ସ୍କୋୟାର 9 4 ର ସ୍କୋୟାର 16 5 ର ସ୍କୋୟାର 25 ଏ ପ୍ରକାର। ଅର୍ଥ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଯଦି n ହୁଏ ତାହେଲେ nକୁ nରେ ଗୁଣିଲେ n ସ୍କୋୟାର ତାକୁ nର ବର୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଯାହା ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଦେଇଛି ମନେକର ପିଲେ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଦେଇଛି ଦେଖ 3/5ର ବର୍ଗ। ଆର ଅର୍ଥ 3/5କୁ 3/5 ଦୁଇଥର ଗୁଣିବା। ଉପରେ 3କୁ 3 ଗୁଣିଲେ 9 ତଳେ 5କୁ 5 ଗୁଣିଲେ 25 ତେଣୁ 9/25 ବର୍ଗ ଏକକ। ବୁଝିହେଉଛି। ସେମିତି ଏଠି ଦଶମିକ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ 2.5ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 2.5 ଗୁଣନ 2.5 ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6.25 ବର୍ଗ ଏକକ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ଦେଖ 2.5କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 25/10 ପୁଣି 2.5କୁ ଲେଖିପାରିବା 25/10 25କୁ 25ରେ ଗୁଣିଲେ 625 ତଳେ 10 10 କେତେ 100 ତଳେ 2ଟା ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଉପରୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଦଶମିକ ଦେଇଦେବା ହେଇଯିବ 6.25 ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ। ତ ପିଲା ଦେଇଛି କ'ଣ ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା 1 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା 1ର ବର୍ଗ 1 2ର ବର୍ଗ 4 3ର ବର୍ଗ 9 4ରେ 16 5ରେ 25 6ରେ 36 7ରେ 49 ଏ ପ୍ରକାର। ତଳେ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂରଚନା ଓ ଧର୍ମ ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି ସାରଣୀ ଦେଇଛି ଆମେ ପୂରଣ କରିବା 1ର ବର୍ଗ 1 2ର ବର୍ଗ 4 3ର ବର୍ଗ 9 4 16 5ରେ 25 ତାପରେ ପିଲେ 6ର ଦେଇଛି କେତେ ଆସ ଲେଖିବା 6ର 36 7ର 49 8ର 64 9ର 81 10ର 100 ବୁଝିପାରୁଛ। ସେମିତି ଏପଟେ 11 ଦେଇଦେଇଛି 12ର 144 13ର 169 14ର 196 15ର 225 16ର 256 17ର 299 18ର 324 19ର 361 20ର 400 ସେମିତି 21ର 241 22ର 21ର 441 22ର ହେଉଛି 484 23ର ହେଉଛି 529 24ର ହେଉଛି 576 25ର ହେଉଛି 625 ସେମିତି 26ର 676
ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମେ ସେମିତି 27 ଗୁଣିଛି 27ରେ ବାହାର କରିବ। 28ର ବର୍ଗ 28କୁ 28ରେ ଗୁଣିବ। 29କୁ 29ରେ ଗୁଣିବ 29ର ବର୍ଗ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ପିଲେ କିଛି ଘବରା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିବା। ବୁଝିହେଉଛି? ଜାଣିପାରୁଛ? ଜାଣିପାରୁନ? ଯେମିତି ଦୁଇଥର 1କୁ ଗୁଣିଲେ 1 କେ 1, ଦୁଇଥର 2 ଗୁଣିଲେ 2 ଦୁଗୁଣେ 4, ଦୁଇଥର 3କୁ ଗୁଣିଲେ 3 ତିରିକି 9, ଦୁଇଥର 4କୁ ଗୁଣିଲେ 4 ଚଉକୁ 16। ସେ ପ୍ରକାର ସେମିତି ହେଇଛି। ଯେମିତି 12 ଦୁଇଥର 12କୁ ଗୁଣିବା, 12କୁ 12 ଗୁଣିଲେ 144, ସେମିତି 13 ଗୁଣନ 13 ଗୁଣିଲେ 169, 14କୁ 14ରେ ଗୁଣିଲେ ବୁଝିଲେ 196, 14 14 ଗୁଣିଲେ 196। ଏମିତି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଆମର କ'ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବା। ତୁମମାନେ ଏଇ ଟେବୁଲଟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଲେଖିବ 20, 30 ହେବ। 30ର ବର୍ଗ କେତେ? ନା 30 ଗୁଣନ 30 ହେଉଛି 900। ଭାରି ସୁବିଧା। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କହିଦେଉଛି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ଟେ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ 30ର ବର୍ଗ କେମିତି କାଢ଼ିବା, 40ର ବର୍ଗ କେମିତି କାଢ଼ିବା, 50ର ବର୍ଗ କେମିତି କାଢ଼ିବା। ଭାରି ସୁବିଧା। 3ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 9, 0ର ବର୍ଗ 2ଟା 0 ମାନେ 900, 3ର ବର୍ଗ 900। 40, 4ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 16, 0ର ବର୍ଗ 2ଟା 0, 5ର ବର୍ଗ 25, 0ର ବର୍ଗ 2ଟା 0 ଅର୍ଥ 50ର ବର୍ଗ 2500, 40ର ବର୍ଗ 16000, କେତେ 1600, 30ର ବର୍ଗ 900। এই ପ୍ରକାର କରିବ। 0ରେ ଡବଲ୍ କରିଦେବ। ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲେ 60ର ବର୍ଗ ଦେଇଛି, 6ର ବର୍ଗ 36, 0ର ବର୍ଗ 2ଟା 0 3600। এই ପ୍ରକାର ତୁମେ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। ତ ପିଲେ ବାକି ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ପିଲେ ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଅ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।